पुढे आलेले हे माझे आत्ताचे विद्यार्थी, तुम्हीच माझी मुलं आहात. मला कधीही मुली नसल्याचं एक वाटलं नाही, कारण माझा निश्चयच होता की शाळेची मुलं ही माझी मुलं. आणि आजचा जो कार्यक्रम आहे की माझी ग्रॅज्युएट आता तुम्ही बघितलं की म्युझिक चालू केलं शाळेत, तेव्हापासून ती माझी माती मी ठरवले की माझी विद्यार्थी होती. आणि शाळेत जेव्हा म्युझिक विषय चालू केला तेव्हा मी घरात सांगितलं आरोग्य शाळेत यायचं आहे आणि म्युझिक विषय सुरू करायचा आहे. आणि तेव्हापासून इतकी बक्षिसं मी आणली ही लायब्ररी आहे, परंतु म्हणायची माझी क्रिएटिव्ह हेड ऑफ द स्कूल. आणि खरंच तिची क्रिएटिव्हिटी विद्यालयात होऊ नको. आणि तुम्ही सगळे मला तुमच्या प्रत्येक चांगल्या कार्यक्रमाला बोलवायचं नक्की. आम्ही खूप अभ्यास मग छान मोठं व्हायचं, मोठं घर बनायचं. मी नेहमी म्हणायची गरीब मुलांची श्रीमंत शाळा, ते माझं वाक्य असायचं काय. आणि ही मुलं खूप सधन होते, खूप खूप सुखी होती, तेवढी मी सेवा करतात. अशा आमच्या आपल्या सर्वांच्या
जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करा मॅडमचं. सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Honorable members of the dais, all my colleagues, all my dearest DCS teachers, non-teaching staff, feelings has been expressed about me by all are really heart-touching. It is my wealth for my future life. Whenever I remember this grand farewell function, it will definitely give me very positive energy and limitless enthusiasm. With high reverence, I would like to tell you that I am very lucky person because I have done my service under the guidance of the extraordinary management members. We all the members of SCS are enjoying our life because of the great visionary souls, Mrs. T.P. Sidhwa and Mr. P.H. Sidhwa. Their love for education and attitude of renunciation has created the holy temple of ACS. I would like to share the experience of Mrs. T.P. Sidhwa. She was very kind and simple lady. Her loving and caring attitude cannot be expressed in words. Once I had gone to Bombay to solve one critical administrative issue. We had gone outside. Sidhwa madam waited at her home till 3:30 p.m. without taking her lunch. She told her servants that she would take her lunch only when Mrs. More would come back. You know, really, when such an artificial, sometimes the approach of the society, so much artificial. But when we see that the inner touch is there, really we get overwhelmed and speechless also. Her very genius and dynamic daughters, Honorable President of ACS Mrs. Varyava and Vice President Mrs. Patel are my mentors, my guide, my philosophers. I have learned a lot from them. Mrs. Patel's deep knowledge and unique remedies for a technical problem is surprising and beyond our imagination. You know, even the building problem, environment problem, whatever the problem, she is having medicine. Obviously, Mrs. Patel. Mrs. Varyava, madam, is my spiritual guru. She always encourages me to walk on right and value-based track of life. The milestones she has given to me would be useful for me in my future life. No doubt, many times she has got angry because of my mistakes, but I did not mind it. You know, just for the 1 or 2 seconds, I used to get angry, but when I went back and when I used to see her image, then I used to realize my mistake. And honestly, I tried to rectify my mistake. Mr. Patel is now not with us. When I became headmistress, at that time, he was the president. So, from 2003 to 2008, I worked under the guidance of Mr. Patel and Mrs. Patel. Mr. Patel is now not with us on this earth, but today I feel his very humble and peaceful presence. In today's program, really, I do believe that his benedictions are with me. The other management members, Mrs. Mehta Madam, Mr. Shaw, Mr. Shah, Mr. Cherian, their love and guidance
cannot be forgotten. I have learned the lesson to serve man is to serve God from our joint secretary, Miss Ashrafi ma'am. When my mother-in-law was serious and I admitted in the hospital, at that time, the way she helped me, really, I will not forget at all. Our technical advisor, Mr. Kushru sir, is the ocean of knowledge. The creative support of Mrs. Shaina, Mrs. Nafisa madam. Just now we have enjoyed, and thank you that we have run the program, language improvement program, and you have given me promise that I will not grow old. Thank you very much. I want to be beautiful, look beautiful always. The creative support of Mrs. Shaina and Mrs. Nafisa has helped to improve the standard of English of our students. Even I have learned a lot from it. Yes, when Shaina's madam used to take the exams, test papers she used to give in spoken English program, and one paper used to come on my table. That मी खरंच सांगते, मला माहित नाही मी खरंच काही केलंय का तुम्हाला वाटत नाही. जे केलं ते सगळ्यांनी मिळून केलं, पण आजचा प्रोग्राम हा इतका जबरदस्त होता की मी माझ्या अगदी आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत कधी विसरू शकणार नाही. तुम्ही ज्या भावना माझ्याविषयी व्यक्त केल्या, जे प्रेम व्यक्त केलं, हीच माझी संपत्ती आहे. या सोहळ्याची आठवण ही मला जीवन जगण्याची उमेद देणार आहे. जेव्हा जेव्हा मी हा प्रोग्राम आठवेल तेव्हा तेव्हा मी शक्तीने भरपूर होईल. निराशा येत असते, क्षण येत असतात, काय करावं असं वाटत असतं. तेव्हा जीवनात हे जे क्षण असतात हे फोटोच्या माध्यमातून, नंतर स्लाइडच्या माध्यमातून, अल्बमच्या माध्यमातून जेव्हा आपण बघतो तेव्हा पुन्हा एकदा आपल्याला उमेद येते. आणि इतका सुंदर अल्बम मला मिळाला मॅडम. मी आता गेल्या खूप भारी आराम खुर्ची घेणार आहे आणि मस्त घरात बसून हे सगळं बघणार आहे. 1982 ACSचं आगमन माझ्या जीवनात झालं. माझा इंटरव्ह्यूचा तो पहिला दिवस, त्याची आठवण. मी इंटरव्ह्यूला आले, बसेस नव्हत्या, सुट्टीचे दिवस होते आणि मी आणि माझी बहीण इथे बसली भाग्यश्री. तर आम्ही धोंडी रोडने येत होतो. तेव्हा धोंडी रोड एवढी हे नव्हती, चहल पहल नसायची. आणि ती मला तुझी कुठे या शाळेत येते, किती सनसनाटी आहे, तू कशी काय यायची, तिला इतकी काळजी वाटत होती. आणि आम्ही इंटरव्ह्यूला आलो. इंटरव्ह्यू झाला. कोलटकर सर, मनानी सर आणि धनेश्वर सर यांनी माझा इंटरव्ह्यू घेतला आणि माझ्या कानावर धनेश्वर सरांचं नाव आलं होतं. तर मी लगेच तिथे इंटरव्ह्यू झाला आणि सहज इतकी बोल्ड होते ना मी, तेव्हाही येतच होते. म्हणजे तर मी मुख्याध्यापकांनाच विचारलं, जे माझे इंटरव्ह्यू घेत होते, इथे कोणी धनेश्वर सर आहेत का. आणि शेजारच्या खुर्चीत धनेश्वर सरांच्या बाजूच्या खुर्चीत बसलेले इथून एकदम चष्मा लावलेले एक सर करड्या आवाजात म्हणाले, हो मीच धनेश्वर आहे. मी जाम गडबडून गेले. म्हटलं कोणते तरी असिस्टंट टीचर असतील वगैरे वगैरे. आणि पण आज माझं नोटिफिकेशन त्यांनी केलं, मला हेडमास्टर म्हणून चान्स जो दिला त्याच्याबद्दल खरंच त्यामुळेच मी काम करू शकले. जोपर्यंत आपल्या हातात काही सत्ता येत नाही, काही अधिकार येत नाही, तोपर्यंत कितीही मनात असलं तरी आपण काम करू शकत नाही. येस, वी कॅन बिकम अ गुड फॉलोअर, पण जर आपल्याला काही आयडियाज आपल्या इम्प्लिमेंट करायच्या असतील तर थोडासा अधिकार. आणि यासाठी मी मॅनेजमेंट मेंबर्सनी मला इतके अधिकार, इतका विश्वास दिला. मॅम यू यूज टू से, मिसेस मुले माझे मुख्याध्यापक, तेव्हा धनेश्वर सर सुपरवायझर होते. आणि कोलटकर सरांची आठवण तर इतकी ग्रेट आहे ना माझ्या जीवनात की 1982चा जून महिना होता, शाळेचा पहिला दिवस होता. आणि मला बस स्टॉपवर वहिनी वगैरे सोडून दिलं. कुठे चालली, लांब चालली, एवढ्या लांब चालली, देवळाली कॅम्पमध्ये आयुष्यात बघितलेलं नव्हतं. आणि त्यांनी मला बस स्टॉपवर सोडल्यानंतर मी बसमध्ये बसले. बस कॅम्पला आली, एकटी बसमध्ये बसली होते. आणि हळूहळू मुलं यायला लागली, गर्दी वाढायला लागली. आणि तेवढे ज्यांनी माझा इंटरव्ह्यू घेतला, असंच माझं नाव लक्षात होतं. म्हणजे ते लुना, त्यांची लुना ते खूप असे हेल्दी होते, पण त्यांची लुना एकदम छोटी होती. आणि त्या लुनावर बसून
ते आले, मी खिडकीतनं पाहिलं, बापरे, ज्यांनी आपला इंटरव्ह्यू केला ते आले तिथे. त्यांनी लुणावरनं ते उतरले, डायरेक्ट बसमध्ये चढले, पाठक मॅडम आल्या आहेत का? आणि त्यांना इतका आनंद वाटला. मला म्हणाले, बस व्यवस्थित मिळाली ना मॅडम? ठीक आहे, आता तुम्ही या बसवरून शाळेत या. मला असं वाटतं की त्यांनी दिलेली पित्याची माया आहे ना. आणि खरंच सांगते, त्यांच्या सेवापूर्तीच्या कार्यक्रमाची मी इन्चार्ज होते लतिफा, तेव्हा असंच काम इतकं मनापासून काम केलं होतं. तर त्याची आज मला आठवण झाली. त्यानंतर त्यांनी सगळ्या दिलेल्या जबाबदाऱ्या मी खूप मनापासून पार पाडल्या. त्यानंतर ते माझे मुख्याध्यापक आणि नंतर मी मुख्याध्यापक झाल्यानंतर CEO म्हणून ज्यांनी काम केलं ते मनमानी सर. त्यांनी माझ्यावर जो विश्वास टाकला, पूर्ण कारकिर्दीत त्यांनी मला इतक्या जबाबदाऱ्या दिल्या. मी तर म्हणेन मुख्याध्यापक या पदासाठी त्यांनी मला इतकं छान ट्रेन केलं आणि माझ्या पूर्ण कारकिर्दीत सुद्धा त्यांनी मला खूप पाठिंबा दिला. मी त्यांच्याकडनं जर काही शिकले असेल, कशाला सांगू, मराठी मीडियमची विद्यार्थिनी होते, इंग्लिश माझा स्पेशल विषय होता, पण आय वॉज नॉट व्हेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश. आणि ते तर ग्रामरचे मास्टर. त्यामुळे कुठल्याही मॅनेजमेंटला पाठवलेलं पत्र गेलं की सर लाल शाहीने पेपर माझा पत्र तपासायचे आणि ते लाल गोल करायचे, थोडासा राग यायचा. मग मी परत विचारत जायचे, सर हे असं नाही का चालत, हे पण ग्रामर आहे ना? नो मिसेस मोरे. आणि त्यांनी जे माझ्यामध्ये इंग्लिशचं जे ज्ञान आणि ग्रामॅटिकल नॉलेज विशेषतः जे दिलं ते मी कधीच विसरणार नाही. आपलं काम वेळेवर आणि बिनचूक कसं करावं हे मी त्यांच्याकडे शिकले. आणि खरंच सांगते की बरोबरीने काम करत असताना कधी कधी मतभेद होतात, परंतु आपण एकमेकांना काय देतो, किती देतो, किती प्रेम देतो आणि किती विश्वास देतो हे महत्वाचं असतं. आणि म्हणून मनमानी आणि मोरे म्हणून आम्ही दोघांनी मिळून ते CEO होते, मुख्याध्यापक होते, म्हणून आम्ही खरंच खूप चांगलं काम केलं. या प्रत्येक कामामध्ये माझे सगळे मॅनेजमेंट मेंबर्स आणि माझे मुख्याध्यापक पर्यवेक्षक यांची मी एकेकाबद्दल बोलणार आहे. शिक्षक काय बोलू तुमच्यासाठी? माय गुडनेस, प्रत्येकाचं माझ्या हृदयात स्थान आणि मी प्रत्येकाची माझी पर्सनल ओळख आहे. मी शिक्षकांचं प्रेम इतकं प्राप्त केलेलं आहे. अगदी मी असिस्टंट टीचर होते ना, तेव्हा सुद्धा माझ्या स्टाफ रूम मध्ये पंचकन्या दाखवले होते छायामध्ये. छाया, चंचला, वैद्य, वर्मा मॅडम ते फार आवडती होती त्यांची. माझं लग्न झाल्यानंतर त्यांनी मोरे सरांना सांगितलं होतं, थोडीशी जरा तापट आहे का, तर म्हणे जर का 100 व्हायची असतील तर तुम्हाला काही त्याच्यात टाकावे लागतील. सर म्हणाले मी 80 टाकले, तिने 20 टाकले तरी बस. आणि वर्मा मॅडम, खरंच मी मनाने असं म्हणायची नाही की तुम्हीच माझ्या मुख्याध्यापिका आहात. जे जे चांगलं काम करायची ते धनेश्वर सर खूप कमी भेटायचे आम्हाला. आमचं जे काही काम चालायचं ते पर्यवेक्षकांच्या मार्फत चालायचं, तेव्हा वर्मा मॅडम या पर्यवेक्षक होत्या. असिस्टंट टीचर म्हणून काम करताना ज्या जीवाभावाच्या मैत्रिणी आम्ही पंचकन्या होतो, मी स्टाफ रूम मध्ये आल्यानंतर गुन्हेगारी पिरियडला सगळेजण डबा खायचे. मी पहिल्यांदा छायाला म्हटलं, छाया बंद करायचा आपल्याला, सगळ्यांनी एकत्र डबा खायचा. आणि छाया, चंचला सगळ्यांनी ऐकलं आणि आम्ही एकत्र डबा खायला लागलो. या माझ्या मैत्रिणी, त्यांचं घट्ट मैत्रीचं नातं मी कधीच विसरू शकणार नाही. माझे बंधू शिक्षक शर्मा सर, अंबुरे सर, इतका वेळ झाला, तुम्ही किती वेळ झाले आलेले आहात. आणि मी मॅडमला म्हटलं, इतके वृद्ध शिक्षक सुद्धा माझ्या कार्यक्रमाला आले, हे माझं भाग्य आहे. आणि शर्मा सर, अंबुरे सर आणि त्याच्यानंतर माझ्या बरोबरीने काम करणारे शिक्षक. मला कसं मिळालं, माझ्यापेक्षा वरिष्ठ शिक्षक, माझ्या बरोबरीचे शिक्षक. माझ्या बरोबरीच्या शिक्षकांमध्ये चव्हाण सर, मुसळे सर. चव्हाण सरांना मी सांगेन की आम्ही दोघंही कसं थोडेसे सारख्याच स्वभावाचे, परंतु त्यांनी मला जर सतत सावध केलं असेल तर मॅडम ट्रीट करा, काही करा, परंतु इलिगल काही होईल असं करू नका. आणि हा त्यांचा सल्ला मी कायम द्यायचा. मुसळे सरांच्या बाबतीत मी म्हणेन की अक्षरशः रात्री सुद्धा जर त्यांना 12 वाजता हाक मारली तरी ते मदतीला धावून येतील, एवढं स्पोर्ट्समन स्पिरिट त्यांच्यामध्ये आहे.
हे सगळे बंधू शिक्षक होते. त्यानंतर काही लहान बहिणी माझ्या होत्या, ज्या दड्डी मॅडम आहेत. माझं कदाचित एखादं नाव राहून जाईल, सॉरी, परंतु या सगळ्या मिळून एक कुटुंबासारखं मॅडम, म्हणजे स्टाफ रूम पासूनच आम्ही एका फॅमिलीसारखं काम केलं. त्यानंतर 1997 मध्ये मी जेव्हा PH सिल्वा ट्रस्टची इन्चार्ज झाले आणि खरं सांगते, तेव्हापासून मनापासून, अगदी मनापासून विद्यार्थ्यांसाठी काम करायला सुरुवात केली. आणि अगदी छोटी मुलं, मला जर कधी टेन्शन आलं ना, तर मी बालवाडीच्या वर्गात जायची. गोड मुलांच्या पप्पी घेऊन टाकायची, त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवायची, त्यांच्यावर हात हसायची त्यांच्याबरोबर, आणि सगळं टेन्शन माझं दूर व्हायचं. तेव्हा आम्ही ज्या रंगवलेल्या इतक्या सुंदर वर्ग तयार केलेले PH सिल्वा ट्रस्टने. आणि तेव्हा मला TP सिल्वा मॅडम, ज्या आमच्या आता आजी म्हणतो आम्ही त्यांना, त्यांच्याबरोबर काम करण्याचा मला खरा अनुभव हा तेव्हापासून झाला. आजही मॅडम त्यांचे काही पत्र मला खूप मार्गदर्शन करतात. त्यांचा पर्सनल टच हा जबरदस्त होता. आल्या अंगणवाडीच्या शिक्षकांचं PH चालू करण्यासाठी मी हट्ट धरला. आणि जेव्हा त्यांना ते सगळं समजून सांगितलं, ते त्यांनी इतकं ऐकलं. ज्युनियर KGचे क्लासेस एकदा मॅडम निघाल्या होत्या, मी गाडी कशी गेले, मॅडम येस वी मस्ट स्टार्ट ज्युनियर क्लासेस. मिसेस मोरे, वी हॅव टू थिंक नाउ यू आर टेलिंग मी आय एम गोइंग बॅक. नो, नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस ऑन दिस पॉइंट अँड डेफिनेटली. आणि नंतर आमच्या शाळेत ज्युनियर क्लासेस पण सुरू झाले. त्यानंतर 2003 मी मुख्याध्यापिका झाले. एक हिमालयाचं आव्हान, एव्हरेस्ट शिखर पादाक्रांत करायचं होतं. संपूर्ण मला हेड ऑफ द हेड्स पण केलं होतं. या संपूर्ण रथाचं सारथ्य करत असताना इतका आनंद होत होता, कारण की माझा एक मंत्र होता, तुम्ही कोणीही माझे विद्यार्थी जेव्हा कुठल्या पदावर जाल त्यावेळेला लक्षात ठेवा, कधीच म्हणायचं नाही माझ्या हाताखाली इतकी माणसं काम करतात. नेहमी म्हणायचं माझ्या बरोबर ही माणसं काम करतात. आणि हीच माझी भावना होती की मी कधीच असं म्हटलं नाही की मी कोणीतरी मुख्याध्यापिका आहे आणि म्हणजे तुम्ही मी आल्यानंतर असं घाबरलं पाहिजे, कारण की भयाचं पाप होतं. पण विश्वास आणि निर्भयता यातूनच चांगली काम होतात. आणि भीतीचं सावट जर असेल तर आपण चांगलं काम करू शकत नाही. आणि म्हणून या सगळ्यांचं टीम बिल्डिंग याच्यावर माझा जबरदस्त विश्वास होता. हे टीम बिल्डिंगचं तत्व मी इतकं पाळलं. आता माझ्याबद्दल जेव्हा सांगितलं, खरंच सांगते, मी माझ्या प्रत्येक भाषणात असायचं, हे मी नाही करते, सगळे जण जेवढे शिक्षक आहेत त्यांच्या अगदी किंमत काळांपासून रागवले असेल, बोलले असेल, शिक्षकांना तेवढ्या तुझा राग जरी आला असेल, दुसऱ्या दिवशी बेटी म्हणून हात मारल्याशिवाय दादा तुला राग तर नाही आला ना. मी माझ्या सगळ्या शिक्षकांना, माझ्या कारकिर्दीत लागलेल्या शिक्षकांना, कोणाला निशांत म्हणते, कोणाला शरद म्हणते, कोणाला महेश म्हणते, मग पण काढत सर सॉरी ना माझ्याकडून एकदम निशांत. त्यानंतर मतभेद होणे परवी मनभेद होणं पाय, हे तत्व मी बाळगलं. आणि नवीन नेमणुका माझ्या हातून जेवढ्या झाल्या त्याच्यामध्ये एवढी ट्रान्सपरन्सी आम्ही आणली, इतकी जबरदस्त सिस्टम टाकली. खुशरोजगार पटेल मॅडम त्या काळापासून आम्ही हे सुरू केलं. ऑफिसमध्ये आल्यापासूनच रायटिंग पेपर, रिडिंग सगळी स्किल बघितल्याशिवाय शिक्षकाची अपॉइंटमेंट करायची नाही. आणि म्हणून सांगते मॅडम, सोन्यासारखा स्टाफ मिळाला आपल्याला, सोन्यासारखा स्टाफ. तुम्ही सगळे 100% सोना. आणि कधी जर त्याच्यावर काही डाग आला तरी सुद्धा तो धुता येतो. सोनं कधीच गंजत नाही. आणि म्हणून आपल्या मनावर कधीच गंज येऊ देऊ नका. मी एकेरी हात मारली मगाशी सांगितलं, हा अजून एक सांगते जो माझ्या आयुष्यातला अतिशय याच स्टेजवर हरित सेनेचं काम करणारे माझे किशोर शिंदे सर, भांबरे मॅडम आणि आरती मॅडम यांच्या अथक प्रयत्नाने हरित सेनेचं इतकं सुंदर नाटक आम्ही बसवलं, सगळा कार्यक्रम. आणि मला तर वाटतं किशोर शिंदे सरांना हरित सेनेचं वेळ आहे आणि त्यांच्या वेळामुळेच शाळेला पंचतारांची दर्जा मिळाला. 5 स्टार मला वाटतं जोरदार याच्यासाठी तयार झाला. आणि इतकं त्यावेळेचा तो आनंद, आणि म्हणजे आपली पिढी शाळेची
मंत्रालयातल्या कार्यक्रमामध्ये दाखवली गेली होती आणि इतकं कौतुक झालं होतं. कुठल्या तरी कोपऱ्यामध्ये इतक्या आतमध्ये म्हणजे माझे नातेवाईक एकदा आले होते, त्यांना वाटत होतं की खेड्यातल्या कुठल्या तरी पत्र्याच्या शाळेत काम करते. जेव्हा ते आले आणि म्हणजे अरे किती तुझी एवढी मोठी शाळा आहे, एवढं छान शाळा आहे. म्हटलं मग तुम्हाला काय कमी वाटतं का, आहेच ती मोठी शाळा. त्यानंतर मी माझ्या जवळजवळ माझ्या बरोबर 9 पर्यवेक्षकांनी काम केले. मला 13 वर्षाचा काळ मिळाला. 9 पर्यवेक्षक म्हणजे माझे 9 ग्रह होते. आणि मी एक सांगेन, होणाऱ्या मुख्याध्यापकाला पण सांगेन की मुख्याध्यापक आणि पर्यवेक्षक यांचं नातं निकोप असलं पाहिजे, एकदम निस्पृह असलं पाहिजे, खूप प्रेमाचं आणि खूप आदराचं असलं पाहिजे. कारण की मुख्याध्यापक आणि पर्यवेक्षक किंवा आता उपमुख्याध्यापक पर्यवेक्षक आणि मुख्याध्यापक यांचं निकोप नातं हे संपूर्ण स्टाफला दिसत. एक लाईन देत आणि ती मी खूप सांभाळली. माझ्यापेक्षा वरिष्ठ पर्यवेक्षक श्री वाणी सर, तुम्ही जुनी मुलं नक्की ओळखत असाल त्याला. वाणी सर आणि महाजन सर आज इथे आले. बापरे, इतकं अनकंडिशनल कोऑपरेशन मला त्यांच्या दोघांकडे मिळालं. माझ्यापेक्षा वयाने मोठे होते. मुख्याध्यापिका होताना त्यांनी मला स्वतःहून सांगितलं, आम्ही अर्ज करणार नाही, तुझ्यामध्ये क्षमता आहे, तू मुख्याध्यापिका हो. आणि त्यांचं म्हणजे मी त्यांना नेहमी म्हणायची की सर तुम्ही माझ्यापेक्षा मोठे आहात, पण त्यांनी कधीच दादागिरी केली नाही माझ्यावर. आम्ही सिनियर म्हणून अशी दादागिरी कधीच केली नाही. मला सांभाळून घेण्याची मानसिकता त्यांच्यामध्ये होती. सतत मला त्यांनी मुलाही सल्ला दिला. माझे पर्यवेक्षक श्री भट सर यांना मी विसरू शकणार नाही. इतके कष्टाळू होते. माहिती बाळा तुम्हाला, त्यांनी गणित शिकवलेले आहे. आज ते आपल्या इथे नाही, मुंबईला असतात. ते इतके कष्टाळू होते, इतकं काम करायचे की माझ्या पुढे मला संपूर्ण काम रेडीमेड त्यांच्याकडे मिळायचं. त्यानंतरच्या माझ्या पर्यवेक्षिका टेकणे मॅडम, जीवाभावाची मैत्रीण आहे. आता सुद्धा गजरा तिनेच दिलाय. माझ्या वाढदिवसाला 16 नोव्हेंबरला न चुकता ती सकाळी 7ला यायची, मी 10:30ला यायची, कधी कधी उशीर व्हायचा, सॉरी. तिचा गजरा आणि तिचं ग्रीटिंग माझ्या टेबलवर असायचं. आणि आज ना मी 2 टिपा लावल्या, गजरा लावावा का नाही लावावा. माझ्याकडे आर्टिफिशियल गजरा आहे आणि तो मला माहिती तुम्ही त्याची खूप चिंतन करायच्या. माझ्या शिक्षिका पण असायच्या, मोरा गजरा डोक्याचा काय तजेदार कसा काय नसतो, मग ते हात लावून पाहिजे, तो आर्टिफिशियल असायचा. तर तिचा गजरा हा आज सुद्धा मला मिळाला. हा जो सुगंध आहे ना आपल्या मैत्रीचा, तो कधीच संपणार नाही. वैद्य मॅडम, अरे बापरे, वैद्य मॅडम MSc मॅथ्स प्रीती, मला म्हणजे खरं सांगते त्या माझ्या मैत्रिणी एकदम चुकून प्रीती म्हणायच्या, मधनच मॅडम म्हणायच्या. मी त्यांना सांगितलं होतं ऑफिसमध्ये जेव्हा मी एकटे असते ना तेव्हा प्रीती म्हणायचं, काही बिघडत नाही. अगदी मॅडमच म्हटलं पाहिजे असं नाही. वैद्य मॅडमचं काम, तिची ही सकारात्मक दृष्टी आणि जी काही घटना झाली फॉरगेट अँड फॉरगिव्ह, पुढे जायचं, हे तिने मला शिकवलं. मला एप्रिलला तिने जे पुस्तक दिलं होतं, माझ्या घरी दिलं होतं, प्रीती तुला त्रास होणार आहे, घरी राहायचंय, तेव्हा हे पुस्तक जरूर वाच, आयुष्य मजेत कसं जगावं. आणि ते मी पुस्तक खरंच मला वेदा कुठे वेदा मला, आणि वेदाच्या मुलाचं लग्न झालंय आणि ते आता सुनेला घेऊन देवाला गेली आहे. पण मी पुण्याला तिच्या मुलाच्या लग्नाला परवा गेले होते. तर नक्कीच तिची आठवण मला आज येते. माझ्या जीवाभावाच्या मैत्रिणी या सगळ्या पर्यवेक्षक असल्या तरी त्यांनी मला खूप मदत केली. त्यानंतरचे माझे पर्यवेक्षक श्री पाटील सर, मॅडम हॅट्स ऑफ टू दॅट मॅन. अरे बाप रे, ही इज द ग्रेटेस्ट सायलेंट वर्कर. माझी व्यवस्थापक समितीची बैठक असली की टकाटक काम फाईल. खरं म्हणजे मुख्याध्यापक फार काम करतो की नाही माहिती नाही, तो टेन्शन खूप असतं. परंतु अरे माणसाने जर असं सुंदर काम आपल्या टेबलवर दिलं, आणि म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी सुंदर काम मुलांना द्या, गुरु मॅडमला द्या, दवंडे मॅडमला द्या, त्यांचं आयुष्य वाटेल. म्हणून श्री मोदार सर, तर पाटील सर इतकं सुंदर काम करायचे. मॅडम
पर्यवेक्षक पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सुद्धा त्या माणसाने मला मदत केली, कधीच विसरणार नाही तर मी आता पर्यवेक्षक नाहीये मला आता सांगू नका असा ऍटिट्यूड त्यांनी कधीच दाखवला नाही. त्यानंतरचे म्हणजे समवयस्क पर्यवेक्षक झाले, बरोबरीचे झाले, मोठे झाले, नंतर आले छोटे पण फार मोठे, ते म्हणजे मोदार सर आणि भांबरे मॅडम. अरे बापरे, त्यांची सृजनशीलता, त्यांची टेक्नोसॅवी, त्याचं मोदार सरांचं ते फर्स्ट काम आणि इथं मॅडम इमॅजिनेशन टॉप टॉप भांबरे थांब थांब भांबरे थांब थांब असं मला सांगावं लागेल. त्या दोघांना मी माझी मुलं मानली. मी कायम तिला आशीर्वाद दिला होता. एका आईला जर तिचा मुलगा मुख्याध्यापक झाल्यावर हे माझे शेवटचे वाक्य होते, तिला जो आनंद होईल तो आनंद मला झाला. लतिफा मॅडम आत्ता व्हाईस प्रिन्सिपल झाली बेटी, तू खूप मोठी संधी तुला मिळाली आहे. तुझ्याबरोबर पर्यवेक्षक म्हणून जरी काम नसेल केलं तरी खूप मोठ्या असे जे काही मोठे मोठे प्रोग्राम असेल ना तर कंपनी लतिफा को बुलाओ की उनको मेसेज नाव मिसेस लतिफा शुड बी कॉल्ड इन माय ऑफिस आणि लगेच तिला काम तयार करून आणायची. तिने कंपेअरिंग करण्यासाठी ती माझ्याकडे समोर बसायची, सगळं मला वाचून दाखवायची. मग आम्ही ऍडिशन काय करायचं असेल, काय डिलीट करायचं असेल ते करायचं. आणि द वे यू आर डुईंग द वर्क निश्चित भेटेल तुला अजून तुझ्या अजून चांगलं काम होईल. ही सगळी जण मला तुम्ही माझ्या मुलांसाठी आहात. त्यानंतरचे माझे पर्यवेक्षक अमित सर. कुठे अमित सर? येस, गुड. अमित सर जेव्हा आम्ही विश्वकर्मा टेक्निकल विंग सुरू केलं त्या बाबतीत मी पटेल मॅडमची नक्कीच आठवण सांगेल. मॅडम, जो टेक्निकल सब्जेक्ट आपण चालू केला, सहज आम्ही नाशिकला गेलो. मॅडमला म्हटलं, मॅडम आपण बोर्डाच्या ऑफिसमध्ये जायचं का? आता नाही ते जॉईंट सेक्रेटरी, बोर्डाच्या ऑफिसमध्ये जायचं का? कारण माझी मनापासून इच्छा होती की या शाळेमध्ये टेक्निकल विषय सुरू करावा. आणि मॅडम आणि आम्ही एका लगेच गव्हर्नमेंटच्या टेक्निकल शाळेमध्ये गेलो. आणि आता तो इतिहास सांगत नाही पण तो इतका जबरदस्त इतिहास आहे एसीएसचा. आणि टेक्निकल B3 इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नॉलॉजी आज आमच्या शाळेतली मुलं, आपल्या शाळेतली मुलं, सिनियर इंजिनियर मुलं आमच्या मुलांकडनं ड्रॉइंग काढून घेतात. ही मोठी आहे. आणि अमित सर तुमचे 3 अर्जुन, अमित, अर्जुन, अस्मिता. परवा देण्याला SMS पाठवला माझ्या वाढदिवसाचा आणि खाली लिहिलं 3 म्हणजे काय? अमित, अर्जुन, अस्मिता. आणि आमचे 10 कोर्सेस चालतात, त्याचे सगळे ट्रेनर्स. बर्कले हाऊसमध्ये चालणारी गोष्ट मी माझ्या ऑफिसमध्ये बसून कशी कंट्रोल करणार होते? परंतु मी ठिकठिकाणी ना माणसं नेमली, त्यांच्यावर विश्वास टाकला, अधिकार दिले आणि म्हणूनच हे काम उभं राहिलं. त्या बर्कले हाऊसमध्ये गेल्यानंतर आम्ही अर्जुन आणि अस्मिता मध्ये रीमा मॅडम होत्या. तुम्ही जे काम केलं आणि सगळे टेक्निकल याचे ट्रेनर्स, हा कधीही हा अनुसंधान तोडू नका, ही कंटिन्युटी तोडू नका. कंटिन्युअस एफर्ट्स थांबले सतत प्रयत्न, सातत्य, प्रयत्नांमधलं सातत्य असेल तरच आपण हे करू शकतो. त्यानंतरचे माझे शिक्षक इतर कर्मचारी, बेटी तू भाषण केलं करता, इतके कष्टाळू आहेत. संगीता, अनिता, विजय यांना मी ब्रह्मा विष्णू महेश म्हणते. म्हणजे अनिता निर्माण करते, संगीता सांभाळून घेते आणि त्याच्यानंतर विजय कॉम्प्युटर मध्ये काम डिलीट करतो. जे चुकीचं आहे ते डिलीट करायचं, पण चांगलं ठेवायचं. तो तर कॉम्प्युटर मास्टर मॅडम, इतका जबरदस्त आहे. आणि कधीही त्यांनी, आणि हे 3च नाही तर माझे इंग्लिश स्कूलचे माझी अनिता आणि इंदिरा तर वाढदिवसाची सर्व नसते कोणाच्याकडे, प्रत्येकाचा वाढदिवस लक्षात ठेवणार. आणि सुजा मला वाटतं मी तिला नेहमी पिल्लू नावाने हाक मारले, चिडवू नका कोणी तिला प्लीज. तर खूप या हे सगळे क्लास मी नेहमी त्यांना म्हणायची की मला तर तुम्ही 7 जण आहेत आणि असे सगळे सप्तग्रह असंच मी तुम्हाला नाव दिलं होतं. कधी यांनी घड्याळाच्या काट्याकडे बघितलं नाही. अजून एक काम केलं,
चुका करायच्या आणि चुका पकडायच्या, असा पकडापकडीचा खेळ आम्ही खेळलोच नाही. चूक झाली पटकन सांगायची, दुरुस्त करायची. चूक होऊ देण्याची वाट नाही पाहिली. चूक झाली तर कसं पकडलं असं कधीच केलं नाही. आणि म्हणून मला असं वाटतं की हे सगळं खेळीमेळीने पार पडलेले. त्यानंतर जनार्दन जो तुमच्याशी बोलला, पण ते जे मोरेसर राजवायचे वगैरे वगैरे सांगितलं असं नेहमी नव्हतं घडत बरं का प्लीज. त्याला मी एकदा बोलणं सांगितलं असेल, कारण की मोरेसरांना परफेक्ट काम लागायचं आणि घरात नवरे केली होती, थोडंसं नवरा होता तो शेवटी. तर थोडं मी जर काय ऐकलं नाही तर मी त्यांना म्हणायचे हो इथे तुमची मुख्याध्यापिका आहे. परंतु हेतू त्यांचे शुद्ध असायचे आणि जनार्दन हा मला मुलासारखाच आहे. हे सगळे माझा सपोर्ट स्टाफ म्हणजे माझे निष्ठावान सैनिक आहेत. निष्ठावान सैनिक आहे. तुम्हाला काय सांगू, आज या जागेत आपण बसलोय ना, पटेल मॅडम आठवतं पोचखरवाल्यांचा प्लॉट आम्ही घेतला. इतकी बऱ्याच क्रायसिस पिरियड आला होता, बऱ्याच अडचणी येत होत्या. रजिस्ट्रेशनच्या ऑफिसमध्ये मी पटेल मॅडम अंबानी सर आम्ही दिवसभर उभे होतो. मॅडम इतकं वय झालं इतक्या थकलेल्या होत्या. गाडीतनं परत आल्या मॅडम माझ्या मांडीवर डोक्यातून झोपल्या. मला अजून मॅडम तो स्पर्श हे मी विसरणार नाही की आम्ही आलो आणि या जागेवर तेव्हा बिल्डिंग जुनी बिल्डिंग होती आणि त्या जुन्या बिल्डिंग मध्ये माझे सगळे शिपाई हाताचा जसा ड्रेस मी आल्या शिपायाने युनिफॉर्म केला, सफारीचं कापड दिलं त्यांना आणि त्यांचा तो सगळ्यांचे जुन्या युनिफॉर्म सगळी प्लॉटची पूजेची तयारी केलेली. मिसेस मोरे अजून पण ते शिपाई शाळेत कसे काय? म्हणलं मॅडम माझे शिपाई कधीच घड्याळाकडे बघत नाही, कधीच काम करताना विचार करत नाही. आणि सगळ्यांनी मिळून आम्ही इतकं छान काम केलेलं आहे. हे सगळं करत असताना फक्त देवळाली हायस्कूलची मी कधीच नव्हते. मी आता दवंडे मॅडमच्या भाषण ज्योती आणि अजूनही तिचा फोन येतो असं कधीच तिने केलं नाही. माझ्या ज्या मैत्रिणी आहेत मी विसरून गेले, कधीच फोन नाही, एखादा सुद्धा नाही. मला तर तुमचा फोन नाही यायला वाईट वाटतं. खरे आपण यांच्या इतकं प्रेम केलं, आपल्या इतकी कसं लवकर विसरले हे सगळे. पण मला ती आवर्जून फोन करते, पुन्हा आवर्जून फोन करते. आणि त्या माझ्या बरोबरच्या मुख्याध्यापिका होत्या, परंतु त्या माझ्या मी मैत्रिणी होत्या. मी स्टाफ सोडल्यानंतर 97 साली स्टाफ सोडल्यानंतर माझ्या या मैत्रिणींनी आम्ही इतकं एकमेकीला सांभाळले. हे चुकीचं आहे का की बायका एकत्र राहू शकत नाही. तुम्ही तुमच्या बायकोला म्हणत असाल ना बायका भांडण करतात, आमचं एकदाही भांडण नाही झालं, एकदाही नाही, कधीच नाही. असं आम्ही आबोली घालले, त्याचं कधीच झालं नाही. शिक्षकांना लिहिले, क्लासला लिहिले, आज मला बोलता नाही येणार, पण उद्या सगळ्यांना एक एक बुंदीचा लाडू, पत्र, माझं पुस्तक आणि CD ची मी भेट देणार आहे. आणि आपण असंच काम कराल आणि आता सगळे मिळून तुम्ही एकत्र काम कराल अशी माझी अपेक्षा आहे. माझे विद्यार्थी बाळांनो, मी काल सहज माझं भाषण मीच लिहिलं, दोन्ही इंग्लिश मराठी, एकही पुस्तक काढलं नाही. मला जे वाटलं ते लिहिलं. आणि मी तेव्हा विद्यार्थी इथे येऊन माझा प्रेम थांबला आणि मी म्हटलं माझे विद्यार्थी माझा ऑक्सिजन आहे, त्यांच्याशिवाय मी व्हेंटिलेटर मध्ये. जर माझे विद्यार्थी आज म्हणजे इतकं जबरदस्त प्रेम त्यांनी जर मला मिळालं, मी त्यांच्यावर केलं. माझा निश्चयच होता मी की शाळेतली मुलं हीच आपली मुलं मागायची आणि त्याप्रमाणे त्यांच्याकडे मला प्रेम मिळालं. तुम्ही माझं ऑक्सिजन असाल. व्हॉट्सअपवर जेव्हा माझ्या निवृत्तीचं व्हिडिओ टाकले गेले 1800 लाईक्स आले. माझे सगळे माझे विद्यार्थी त्यांनी इतक्या व्हिडिओज तयार केल्या, इतक्या सुंदर सुंदर. एक मुलगा माझ्या घरी आला म्हणून मॅडम मला तुमचे फोटो काढायचे आणि मॅडम 40 फोटो दिसले मी माझ्या घरात. अगदी सख्खी मुलं जितकं प्रेम करतील एवढं प्रेम मला त्याच्यामध्ये मिळालं. तुमचं प्रेम ही माझी म्हणतात पडायची काठी आहे. माझे पालक माझी शक्ती आहे. माझ्यावर काही वाईट प्रसंग आल्यानंतर सुद्धा मला पालकांनी कधीच त्रास दिला नाही.
एका शब्दाने त्रास दिला नाही, कधी चिठवलं नाही, कधी काहीही बोलले नाही. माझे पालक म्हणायचे की मोरे मॅडम आहेत ना, मोरे सर आहेत ना, रात्री सुद्धा रेसिडेन्शियल कॅम्प लावून ती पाठवली येते. आम्ही जिल्हा कॅम्पमध्ये रात्रीची शिबिरं घेतली. तिथे एकाकी असतं सगळं इथे, पण मोरे मॅडम आहेत ना म्हणून मी स्वतः इथे राहायला यायची मुलांबरोबर. ते चिंता करण्याचं कारण नाही. माझे व्हॅनवाले आज सकाळी माझ्या घराचा दरवाजा वाजला आणि माझ्याकडे जी स्वयंपाकाला बाई तिने दार उघडलं, एकदम घाबरून आली. म्हणजे मॅडम खूप लोक आलेत घरी. कोण आलेत म्हटलं, मग मी पुढे गेले. 15 व्हॅनवाले आज माझ्या घरी आले आणि घरात आल्यानंतर त्यांनी मला शाल दिली आणि म्हणाले की मॅडम आज आम्हाला मुलांना घेऊन परत लाव, कारण मला 18 खेड्यातून मुलं येतात, त्यांना पेट्रोल परवडत नाही पुन्हा पुन्हा येण्याचं. तर म्हणजे आज मी संध्याकाळच्या कार्यक्रमाला नाहीये म्हणून आम्ही तुम्हाला भेटायला आलोय. आणि त्यांच्याशी तिथे बोलले, कारण की मुख्याधिकारी झाल्यावर मी पहिलं काम केलं असेल तर माझ्या मुलीनं बोलून घेतलं. राखी पौर्णिमेचा दिवस आल्यानंतर सगळ्या व्हॅनवाल्यांना राखी बांधली आणि एकाही व्हॅनवाल्याने कधीच मला त्रास दिला काहीच नाही. पार्किंग असो काही असो. एकदा असं ऑब्जेक्शन रेज झालं होतं. एका पालकाने मला म्हटलं होतं की म्हणजे का ते व्हॅनवाले आत येतात, सरळ तुमच्या टॉयलेटमध्ये जातात. मी म्हटलं त्याचं दिवसभर इथे त्यांना गाडी परवडत नाही, म्हणजे मुलांना सोडल्यावर ते गाडी इथेच लावतात, दिवसभर इथेच थांबतात, मग मुलांना घेऊन जातात. मी म्हटलं का त्यांची शाळा नाहीये, त्यांनी कुठे जायचं टॉयलेटच्या, इथे आसपासच्या लोकांच्या घरी जायचं का? माझा विश्वास आहे एकाही एकदाच सांगितलं त्यांना की तुम्ही थुंकायचं नाही शाळेत. मला नाही वाटत की कधी त्यांनी कुठे थुंकलं, पसारा केला, काहीच नाही. सकाळी वेळेत आणलं, उशीर झाल्यानंतर सुद्धा मी रागवले तरी मला उलट उत्तर कधीच दिलं नाही त्यांनी. त्यानंतर जितकं मला शाळेत प्रेम मिळालं तितकंच माझ्या कुटुंबाचं सहकार्य. आज माझ्या पाची बहिणी विद्या तुझी ग्रँड आयडिया होती, मला माहीतच नव्हतं. मी माझ्या दिसायला लागलो भाग्यश्री, प्रज्ञा, चंद्रप्रीती, सुवर्णकीर्ती, रत्नज्योती, पंचकन्या स्मरे नित्यमासी माझे वडील म्हणायचे. माझा भाऊ रत्नदीप, ज्याच्या प्रेरणेने मी हे पुस्तक छापलं. या इतकं शांत आणि सकस दर्जाचं काम केवळ त्यांच्या प्रेमापोटी मी करू शकले. तू पुढे चल, आम्ही तुझ्या पाठीशी आहोत असं मला म्हटलं. त्यांचे ऋण मी कधीच फेडू शकणार नाही. माझे मेवणे सतत त्यांनाही मी गुरुस्थानी मानते. माझा धाकटा मेवणा त्यांना मी माझा भाऊ मानते. कितीही कसाही प्रसंग असो, रात्री बेरात्री केव्हाही कधीच कंटाळा केला नाही. शाळेचे काम असो, घरचं काम असो, शाळेच्या मशीन आणायची होत्या, शिलाई मशीन, तेव्हा मला माझ्या धाकट्या मेवण्याने खूप मदत केली होती. मला माझ्या आई बाबांचा आशीर्वाद मिळाला. माझ्या वडिलांनी मला MA इंग्लिश करायला लावलं. प्रीती, युअर मॅनेजमेंट मेंबर्स आर स्पीकिंग इन इंग्लिश अँड यू आर हॅव टू डू MA इन इंग्लिश. आणि त्याचा मला खरंच फायदा असला नाही. म्हणजे नोकरी लागल्यावर मी MA इंग्लिश केलं. माझा भाऊ, माझे मेवणे यांनी माझं सतत मनोबल वाढवलं. जितकं माझं माहेर चांगलं, असं माहेर सुरेख बाई खेळाया मिळत, असं सासर वाढवाई कोंडोली मारीत, हे आम्ही बोलण्याला गाणं म्हणतो. त्याच्यात माहेर सुंदर आणि सासर द्वाड. हॅट आय डोंट ॲग्री. माझं सासर कधीच द्वाड नव्हतं. मला माझ्या सासूबाई, माझे सासरे, माझ्या सासऱ्यांच्या लेखक मी मुख्याध्यापिका झाले. मला इतक्या छान टिप्स दिल्या त्या. तू कशी वाढ, कसे प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह कर, याचं मार्गदर्शन त्यांनी मला दिलं. माझ्या नंदा, माझे भाचे, आज ही जी सीडी झाली ती माझ्या भाची सून आणि माझा भाचा नितेश आणि रागिणी गायकवाड यांच्यामुळे झाली. मुंबईला मी रेकॉर्डिंगला गेले होते, त्यांच्याकडे त्या ठिकाणी माझे वीर राजू, त्याला मी राजू भैयाच म्हणते, त्याचं राजीव नाव आहे. कायम माझ्या तोंडात लग्न झाल्यापासून मी राजू भैयाच म्हटलं. आणि खरंच इतकं भावासारखं प्रेम मला त्यांच्याकडे मिळालं. माझी जाऊ, तिचं नाव खरं प्रिया आहे, माझं प्रीती, पण मी तिला कधी त्याच नावाने हाक मारलं. तिने मला ते धाकट्या बहिणीचं प्रेम दिलं. चिडलं असू, रागव असू, मतभेद झाले असतील, पण पुन्हा काही दिवसांनी ताई म्हणून हाक मारल्याशिवाय ती राहत नाही. मला सोडलं नाही तिने कधी. आणि माझी पुतणी चिन्मयी, माझा पुतण्या सनी
या दोघांनी पण मला मुलाचं प्रेम दिलं आणि ते देईन मला शेवटपर्यंत मिळेल याची मला गॅरंटी आहे. आता राहिले माझ्या कुटुंबातले, माझ्या जीवनातले ज्यांचं स्थान खूप मोठं आहे ते माझे पती मोरे सर. आमचा विवाह खूप वेगळा आहे, खूप वेगळा आहे. समाजाच्या चौकटीत न बसणारा होता. धनेश्वर सरांनी जेव्हा मी बरोबर काम केलं, पहिल्या माहितीत सुद्धा आम्ही जर गप्पा मारल्या असतील तर कशी समाजसेवा करायची याच्या गप्पा मारल्या. कुठे आम्ही रूप रंग आणि त्यांचं गाणं होतं क्या बात है क्या बात है सरांचं अमिताभ बच्चनचं गाणं, तर ते गाणं म्हणायचे. आणि तसंच कशाचा विचार न करता त्यांचं मुलांवरचं प्रेम, विद्यार्थ्यांवरचं प्रेम आणि माझं विद्यार्थ्यांचं प्रेम हा कॉमन फॅक्टर होता आणि म्हणूनच आम्ही एकत्र काम शाळेमध्ये करू शकतो. मी पहिल्यांदा जेव्हा त्यांची जी कविता केली त्याच्यामध्ये मी म्हटलेलं होतं की त्यांचं जे कॉस्मिक लव्ह आय हॅव गॉट फ्रॉम यू, इतकं शांत त्यांच्या सहवासात मला वाटतं. मला जर खऱ्या अर्थाने रात्रंदिवस त्यांनी मला माझ्याबरोबर काम केलं, मला इतकं मार्गदर्शन केलं. मुख्याध्यापिका झाल्यानंतर मॅडम कधी कधी रात्री 11 पर्यंत काम करावं लागायचं, सकाळी 10:30 यावं लागायचं. पण या माणसाने कधी तक्रार केली नाही. झालं का तुझं काम, केव्हा जायचं घरी, वेळ झाला, कधीच नाही. पटकन झालं का काम, हसायचे, गाडीची किल्ली फिरवायची, गाडीत बसून मला घरी जायचं. घरी गेल्यानंतर सुद्धा मी तुझ्यासाठी एवढं करतो असं त्यांनी मला कधीच दाखवलं नाही. शाळेच्या प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीमध्ये मी मुख्याध्यापिका असल्याने कौतुक नाही केलं, पण आता मला रिटायर व्हायचं, त्यामुळे आता त्यांचं कौतुक मनापासून करू शकते. पूर्वी कसं व्हायचं की आपला पती आहे त्याचं काय कौतुक, त्यांनी कधीही डिसएडव्हान्टेज घेतला नाही मुख्याध्यापिका पत्नी असल्याचा. कुठली गोष्ट कधीही कोणालाही असं कधीच जोरात सांगितलं नाही. हा त्यांचा गुण इतका मोठा होता. आणि मला असं वाटतं की फळांनी डवरलेलं झाड नेहमी वाकलेलं असतं, हे माझं आवडतं वाक्य त्यांच्या बाबतीत अगदी खरं आहे. आणि एवढंच मी म्हणेन की ही इज द ग्रेटेस्ट सायलेंट वर्कर. फळाची अपेक्षा त्यांनी केली नाही. एप्रिल महिन्यात 30 एप्रिलला माझा शेवटचा दिवस होता. मी इतकी रडले, बादली भरली असून सकाळपासून रडत होते, मला उद्यापासून शाळेत यायचं नाही. इतकी रडले कारण की माझी मानसिक अवस्था तेव्हा फार वाईट होती. आणि त्यावेळेला मला माझ्या भावाने सांगितलं की तू का नाही एखादं पुस्तक लिहि. आणि मी पुस्तक निवडलं ते शांतीदूत गौतम बुद्ध. मी इगतपुरीला 3 वेळा विपश्यना शिबिर केलं आणि हे पुस्तक मला इतकं गाईड ठरलं त्या काळामध्ये की माणसाच्या अपेक्षा ह्याच त्याच्या दुःखाचं कारण असतं. डिझायर इज द कॉज ऑफ सॉर्रो. आणि मला मर्या मॅडम तुमची तर मला स्पिरिच्युअल लेटर्स मी अशी जपून ठेवलेली आहे. डिझायर इज द कॉज ऑफ सॉर्रो. आणि ते कसं करायचं आणि त्याच्यापासून कसं लांब राहायचं. 45 वर्ष गौतम बुद्धांनी काम केलं. खरं म्हणजे कसं जगात वागावं, काय करावं. आणि ते पुस्तक, ते चरित्र बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बुद्ध आणि धम्मा एवढं जाड पुस्तक आहे. इंग्लिश पुस्तक वाचलं, मराठी पुस्तक वाचलं. नंतर गोयंका जे विपश्यनीच आहेत ते पुस्तक, ही पुस्तकं वाचली. आणि जे चरित्र लिहिलंय, जे मी माझ्या शिक्षकांना भेट देणार आहे, जरूर तुम्ही वाचा. शाळेच्या लायब्ररीमध्ये पण देतील, मुलांना पण ते वाचायला द्या. त्याच्यामध्ये शेवटी ते म्हणाले होते की आपल्याला सगळ्यांनाच कधी ना कधी एकमेकांना सोडायचं असतं. गौतम बुद्धांनी जेव्हा घराचा त्याग केला, सुंदर पत्नीचा त्याग केला, तेव्हा ते म्हणाले होते एक ना एक दिवस प्रत्येकाला हे सोडायचंय, तर किती आपण रडायचं हे आपण ठरवायचे. त्यांचा घोडा सुद्धा रडला होता. त्यांचा छंद नावाचा जो सेवक होता, तो सेवक शेवटपर्यंत मागे गौतम बुद्धांच्या जायचा. गौतम बुद्धांनी शेवटी त्याला समजून सांगितलं, ते जे मी माझ्या पुस्तकात लिहिले तो पॅरेग्राफ आणि तो धडा जरूर वाचा की आपल्याला एकमेकांना कधीतरी सोडायचंय. फक्त सोडताना आपल्या चांगल्या आठवणी आपण सोडून जायच्या, चांगलं काम सोडून जायचंय आणि ते करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आपण केला. त्यानंतर पुढे काय करायचं. घरी बसले, एप्रिलमध्ये पुस्तक लिहिलं, कविता लिहिल्या, कविताच्या स्पर्धांमध्ये भाग घेतला. परंतु काहीतरी करावं, कारण मी स्वस्थ असणारी बाई नाहीये. आणि मग मला काय करावं अशा वेळेला मला देवदूतासारखे
भेटले ते डॉक्टर वर्मा. माझ्यापेक्षा खूप लहान भेटत म्हणजे मी तुझी मावशी आहे खरं काय. आता बघ घरी आल्यानंतर आधी तू 7वीत होता तसं धावत आला होता आणि आईने सांगितलं होतं अरे ये तेव्हा मी पाठवत होते पाठवत नाही जे आणि खेळलो आहे लगेच पाऊस केला होता तुला बाहेर. त्यांच्या हसनी ते माझे फॅमिली डॉक्टर आहेत. माझ्या आज 84 वर्षाची माझी आई ते जिवंती आहे. खूप मोठ्या हॉस्पिटलमधनं इथे घेऊन आले आणि माझ्या आईला बरं केलं दादा. ते माझे कधीच ते उपकार विसरणार नाही. त्यांचं वर्मा फाउंडेशनचं मोक्ष हे जे व्यसनमुक्ती केंद्र आहे त्याच्यामध्ये मी आता काम करायला सुरुवात केलेली आहे. आणि त्याला परवा सांगितलं मी विद्यार्थ्यांशिवाय राहू शकत नाही दादा, तुझी जबाबदारी आहे. मला अनाथ आश्रम काढायची इच्छा होती मॅडम, मी तुम्हालाही सांगणार होते. तर एक मी त्याला सांगितलं मला छोटंसं आम्हाला 2 खोल्याचं घर दे दादा, एक अनाथ आश्रम आपण काढूया लगेच पटकन. हो तर मला प्रॉमिस फार पटकन करतो. त्याची पत्नी रेणू माझी आवडती सून आहे, खूप छान आहे आणि त्या मोक्षमध्ये मला मोक्ष मिळेल दादा अशीच मी देवाचं इच्छा मानत आहे आणि ते काम मला केलेलं आहे. आणि माझी विद्यार्थी आज तुम्ही इथे जे आलेले आहेत बाळांनो, असं रामाला हनुमानाने असं हृदय काढून दाखवलं. मी नाही काढलं सॉरी, जेव्हा वेळ येईल तेव्हा हृदय बंद पडणारच आहे. परंतु मी आज दाखवू शकत नाही की तुम्ही माझ्या हृदयात आहात, सगळे मनात आहात. आणि शेवटी एवढंच सांगेन की काही चूक झाली असेल, इगो प्रॉब्लेम माझा स्वतःचा एक खूप बिग पॉईंट आहे. मला इमेजला मी खूप जपते. ते चांगलं पण आहे पण त्याचा अतिरेक नसावा हे मला कळालं की मी माझ्या पतीने ना कोणी मला असं काही बोललं कोणी माझ्यावर दोष दिला की मला फार पटकन वाईट वाटतं की मनापासून आपण काम करतो तर आपण हे नको व्हायला. तो माझ्यातला दोष मॅडम मी नक्की कमी करण्याचा प्रयत्न करेन. तो दोष सुद्धा खूप केला, प्रामाणिकपणे करेन. पण इतकंही अटॅचमेंट इज ऑलवेज डेंजरस. मग ती इमेजची असो, ती व्यक्तीची असो, ती संस्थेची असो, कुठलीही अटॅचमेंट इज ऑलवेज डेंजरस. निर्लेप म्हणजे आता मी ब्रह्मकुमारीच्या याला सुद्धा जाते तर एक न्यारो आपण म्हणतो ना कमलफुल जैसे बनव असं मला रोज सांगतात ते. तर असा बनण्याचा मी प्रामाणिक प्रयत्न करेन. कधीही मला हाक मारा, मी तुमच्यासाठी आहे. मी हाक मारली, माझी विद्यार्थी प्रत्येकाच्या घरी येणार ना काय 8 दिवस. तुम्ही माझी मुलं आज ना सांभाळावंच लागेल. आणि तो बाबा म्हणते की मी पाच आयबाय पाय वागायला वृद्धाश्रम काढणार आहे असं डॉक्टर वर्ग म्हणतात. मी फी देणार नाही. आणि मी जर वृद्धाश्रमात आले तरी सुद्धा वृद्धाश्रमात सुद्धा तुमच्या घरी नक्की राहायला लागेल. आणि अजून काय बोलू, खूप अनुभव आहे. मी खूप वेळ होतोय पण एवढंच सांगेन पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचं प्रेम हीच माझी शिदोरी आहे, ती बरोबर घेऊन मी जातीये. धन्यवाद. I'm speechless. I'm actually speechless. कुछ दिन पहले जो नाम का मुझे फोन आया था त्यार से मुझे दादा काय करतो 29ला तर आम्ही काय विशेष नाही ते माझा हे सोहळा आहे काहीतरी येशील का. तो मला किती वाजता सुरू होतो म्हणजे 4:30 मी हो नक्की 6 ऑफिसला जाईन. काय ऑफिसमध्ये बसून म्हणजे तू चीफ गेस्ट आहे. मी चीफ गेस्ट मन समझ रहे मला नहीं तुझा माझी काय स्कूल मैं कहा डॉक्टर I never understood. I think she's very good to me, but I said as a chief guest at such a young age, I have no big experience to speak to anything else in this world. But some love that showered on me from time to time, and I came here. Believe me, from the time I've come, the comparers have been excellent, super excellent. इतना अच्छा सोना मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा. ऐसे फंक्शन ये हमारे जगाली हाई स्कूल मेरा बहुत पुराना इससे गठबंधन है, क्या बताऊं आपको, लेकिन इतना अच्छा प्रोग्राम ये स्कूल में हो सकता है. मैंने सपने के बारे में नहीं सोचा था कि समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट आई विल सी हियर. मे बी इट इज द लव व्हाट मैडम हैज गिवन यू, द लव यू वांटेड टू गिव बैक टू मैडम. Every moment was precious. Every small thing done over here moved me in and out. I was lost in some old memories. मैडम से बहुत बार बात हुई है
तर आम्ही हे करते शाळेत ते करते फक्त ऐकायचो पण ते खरंच कसं होतं आज खरंच बघितलं इथे येऊन काही जितकं कार्यकाळ त्यांचं होतं त्याच्यामध्ये काय काय केलं गेलं आणि तर बसल्यानंतर I have my own good memories of this school, my own self. बहुत बात हुई मेरे दादाजी के बारे में. I would definitely like to tell a few words. हमारे घर पर बहुत पहले जैसे सेवानिवृत्ति प्रोग्राम होता मेरे पिताजी हंस के बोलते थे उनके सेवानिवृत्ति में उनको डॉक्टर सर ने एक कमांडर और खड़ाऊ दी थी. आगे क्या होगा मालूम नहीं है. ये सुना गया था मैंने. And the times have changed in so many years. And this is how a retirement program is held in the school. बहुत साल पहले जैसे मैम ने कहा था मेरे दादाजी रेफ्यूजी बन के आए थे. आई रिमेम्बर वो आए थे यहाँ पे. हमने कहानियां बचपन में हमारी दादी जी से सुनी है. हमारी दादी जी कहती थी जब वो यहाँ पे आए थे तो बिजनेस काफी अच्छा चलता था लेकिन एक बार देश आजाद हो गया ब्रिटिशर्स चले गए दिल्ली के यहाँ पे धंधे कम हो गए. एक दिन मेरे दादाजी स्कूल में आए अपने सबसे बड़े बेटे का नाम यहाँ से कटवाने. उस समय ऐसा कहा जाता है जो मैंने सुना है उससे पहले इस स्कूल का नाम पहले हुआ करता था जोरास्ट्रियन बोर्डिंग स्कूल. ये मैंने सुना है मैंने देखा जोरास्ट्रियन बोर्डिंग स्कूल. कोई मिस्टर दस्तूर थे एंड सम वन मोर पर्सन वाज देयर एंड फ्रॉम देयर सम फाइन डे इनका नाम आज बहुत आदर सम्मान से लिया गया मिस्टर मिसेस सिल्वा. माय हार्टी थैंक्स टू देम दैट दे केम टू देवलाली कैंप, saw that school, then took this place which actually happened as rental basis and started Devlali High School. And जब मेरे दादाजी स्कूल में अपने बेटे का नाम कटवाने आए वहाँ पे कोई मिसेस बोल के फ्रेंचमैन था. इसे भाई साहब क्यों निकाल रहे हैं आप? ऐसे नहीं है. अच्छा कुछ पढ़े लिखे हो? बोला थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ. बोले क्या पढ़े लिखे हो? बोले मैंने बीए बीएड किया है. बीए बीएड किया है? अरे कल से नौकरी में लग जाओ आ जाओ आपके सारे बच्चों की फीस माफ हो जाएगी. He was very excited and that is how he joined the school and within 6 months he was promoted as the principal and Mr. Leslie became the assistant teacher to him. ये कहानियां सुन के हम बड़े हुए कि कैसे one of the biggest term in the school 24 years as the principal of Devlali High School. हमारे घर में सिर्फ Devlali High School की बातें हुआ करती थी. And then my mother entered the school. When someone was very close to me. मैं मेरे पूरे खानदान का सबसे वीक प्यादा हूँ. तो एक में सबसे वीक प्यादा है. इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की थी. ये मेरी माँ का ड्रीम था कि उसकी जिंदगी में उसके दोनों बेटे डॉक्टर बनेंगे. मेरा बड़ा भाई बहुत होशियार था 97 में PCB 12th स्टैंडर्ड. Me that little weak one did not score that well. पर मेरी माँ का ड्रीम था. I still remember at the corner of the house when I heard जब मेरा graduation कहीं हुआ था. I joined an engineering college. कौन है मैंने कहीं रूम में मुझे आवाज सुनाई दी. My mother fighting with my father. तब नासिक में ये नया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ था. प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आप समझ सकते हैं वो जमाने में बहुत हैवी फीस होती थी, डोनेशन होते थे. समो नासिक कोटे मेरा एक नंबर लग गया लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी. मेरी माता जी ने मेरे पिताजी से कहा मेरी तब उनकी तब एग्जैक्ट जहाँ की पगार थी 3,226 और मेरे मेडिकल कॉलेज की फीस थी कुछ 36,000. इसलिए मैं नेक्स्ट 10 ईयर तक मेरा पूरा लाइफ इस पे कुर्बान करूंगी. मुझे मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना है. So I owe everything to the school, my mother who worked there day in and day out to make me what I am today. When my mother retired from the school, I thought अभी करेक्शन था. हमारे से बड़े अच्छे पहचानते थे. My English teacher, what English I'm speaking is because of Mr. Manwani. Because my English teacher and my grammar corrected. 10th standard, highest in Devlali Camp posted 77 used to be a big score. Thank you Manwani sir. But then still he was a teacher. That closeness in relationship was not there. And then, after a few years, when More Madam actually took over as the principal, was my return back to Devlali High School. The first thing that she made an arrangement with was every year there will be a medical health checkup, and I was the choicest doctor of her. I don't know why that time Devlali was ruled by Pandits, Dawsanis, Bajis, big doctors, but she was a simple, small doctor out of the whole lot and got it. It was size-wise big, but a small name that period of time. Very small in that period of time. I don't know what she saw in me. हमेशा पता नहीं मुझे कभी कभी अगर तेरी मतलब की मौसी तक है. She's played many roles in my life. Sometimes she's my elder sister. Sometimes she's नींद जाई है. Sometimes she's मेरी मौसी है. And she's really like whatever. उनसे इतनी चीजें सीखने को मिली है मुझे. आप तो सबसे ज्यादा स्कूल में जानती हैं. मैं उनको पर्सनल लाइफ में जानता है. हाउसवाइफ, एक बहू, एक बेटी. Like many characters I have seen of her. As she said, I helped her out. Her devotion at her house. I've seen her as common person working. कोई कहेगा मैं इस इंस्टीट्यूशन की हेड हूँ, मैं घर पे ये काम नहीं करूँगी तो मैं आउटसोर्स कर दूँगी. मेरे पास बड़े लोग हैं करने के लिए. लेकिन अपने घर में अपनी माता जी, अपनी सास की सेवा करते मैंने देखा. रात मेरा जब उनके घर पे गया हूँ
बेड रेडिस्ट पेशंट की सेवा तर ती म्हणायची मला नर्स ठेवशील का? मग तुम्हाला नर्स परवेल का मला? ती परवडणार. ती मला नाही म्हणायची मला रुग्णाची सेवा करायला खूप आवडतं. And I know it is not very easy to be a principal of such a big school, 4,000 students. आज बहुत तारीफ हुई उनकी, बहुत सारी बड़ी-बड़ी बातें की गई. We never looked at the sacrifices that she would have gone through. I remember long time back, my mother had this offer. She was a supervisor in the school, and then she was promoted to the vice principal also of the school when the college started. But then the college closed down. She was again demoted as a supervisor. And then came a question to her that if she wants to take up the principalship. That time she would have to compromise a complete family life to give devotion to the school. And she said no, she loved the family much more than the school. But the change that I saw in Gauri Madam, she took over the challenge, sacrificed her complete personal life and devoted her in and out to the school. Now you are asking, I don't know what the management saw, I know what they saw in her. They saw that 100% devotion. They always need that from the principal. And what I have seen every time in my clinic, she used to tell me an illness, बीमारी बाजू में रह जाती थी, तब हम हमारी शाळा हेच विचार करते करण्याचा, असं करणार आहे, तसं करणार आहे. And I should sit and listen 20 minutes. मग ती म्हणायची तुम्ही पेशंट थांबले तर नाही, असे जरी थांबले मला ज्ञान भेटतं तेच जा, हे पुस्तक वाचायची, असं करायचं, हे करायचं, इथं जा, ते कर. तू हे सिरियल बघितलं का? आस्था चॅनलवर स्पिरिच्युअलिटीवर असं. She taught me a lot of spirituality. I started meditating because of her. पूरे स्कूल में भी जितना प्रोग्राम हुआ nobody mentioned ब्रह्म कुमारी, but उनके मेडिटेशन डिसीजन she's taken up. स्वामी विवेकानंद के सब जानते कि she's been meditating for a pretty long time and working for that. But the spiritual part of her, the human soul, not as a principal, not as a teacher, I have seen her as a human being coming to my clinic. Even after being the principal and I giving her the privilege to imagine just walk inside, she would sit in the line for an hour. She never told me, Deepak, मैं आपने नहीं किया है. Sitting in line like a common man, waiting for a turn to come, sit like a common patient with me, and in minutes forget her illness and talk about her school, talk about her ये खुला वो खुला, always get involved in the school and go back to the school. It was always seen with her. I was so moved, and then I opened this center called Moksha. She was the only person who came forward. My partner asked me how much she will charge. I said, I didn't ask her. It's all about when you open a center, it's always a commercial center. We are doing it for money. I will not be very lying to you that at my age, social service is a part, but money is the important part. But she never asked me because she's been serving my books for pretty long. As she said, we are planning. मैं आपसे आपकी मोरे मैडम चोरी करके लेके जाने वाला हूँ. हमारे बहुत प्लान दे रहे हैं मोरे मैडम के इकट्ठे काम करने के. हम विद्युत आश्रम खोलेंगे. हम लोग बहुत सारा प्लान back of the mind. Maybe even start a school for underprivileged children, where she said she has a heart to make them move forward. We just discussed so many plans with her, and I know right now we will work together for really doing very good work. I would love to continue to speak with you all. I have so much to speak with you all. Honestly, I had prepared this speech. But looking at her, looking at the effort everybody took, I would love to offer my gratitude that I wanted to speak extend or just what came to my heart and didn't want to refer to this paper because I was really flattered over the comparers and the complete program since the way it took place. Whoever took efforts behind this, I have my heart to them. I really salute them. Thank you for calling me. Thank you for giving me so much of respect. Thank you, ma'am.